افغانستان میں فتنہ خوارج اور القاعدہ کی موجودگی کے ناقابل تردید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ یو این سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ میں افغانستان میں دہشت گردوں کی موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا، افغانستان کی ڈیفیکٹو اتھارٹیز نے دہشت گرد گروہوں کو چھوٹ دے رکھی ہے۔ یہ گروہ وسط ایشیا اور دیگر ممالک کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ 3 مراکز میں القاعدہ اور ٹی ٹی پی فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کو تربیت دی جاتی ہے۔ ٹی ٹی پی فتنہ خوارج کے پاس تقریباً 6000 جنگجو موجود، خارجیوں کو مختلف اقسام کے ہتھیاروں تک رسائی حاصل، دہشت گردوں کے سہولت کاروں کا قلع کما، خطے کے امن اور علاقائی سلامتی کے لیے ناگزیر قرار۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں تابڑ توڑ کارروائیاں، فتنہ الخوارج کے 34 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے شمالی وزیرستان کے علاقے سپنوام میں 18، جنوبی وزیرستان اور بنو میں 8 خوارج ہلاک ہوئے۔ سیکیورٹی فورسز عزم استحکام ویژن کے مطابق بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ آصف علی زرداری نے کہا، ہر طرح کی دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ شہباز شریف بولے، دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک ہماری کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ محسن نقوی نے کہا، خیبر پختونخوا کے چپے چپے سے بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں کا خاتمہ کریں گے۔ کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ روک دی گئی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے افغان ٹرانزٹ کے تمام گیٹ پاس منسوخ کر دیے گئے۔ ٹرمینلز نے گاڑیوں پر لوڈ کنٹینرز کو آف لوڈ کرنا شروع کر دیا۔ کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی ہے۔ کوئٹہ اور پشاور میں کسٹم سٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ وزیر اعظم نے ملک کے داخلی حالات، سیکیورٹی چیلنجز سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں افغان طالبان کی شرنگیزی اور فتنہ خوارج کی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ وفاقی کابینہ کا پاک فوج کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار، دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے عزم کا ادا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بیرونی دوروں، ملاقاتوں اور علاقائی صورتحال پر شرکاء کو اعتماد میں لیا۔ پنجاب حکومت کا انتہا پسند جماعت پر پابندی کے لیے وفاق کو سفارش بھیجنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس۔ پولیس افسران کی شہادت اور سرکاری املاک کی تباہی پر ملوث افراد کے خلاف اے ٹی سی میں مقدمات چلیں گے۔ نفرت، اشتعال انگیزی اور قانون شکنی میں ملوث افراد کو فوری گرفتار کیا جائے گا۔ قیادت کو انسداد دہشت گردی ایکٹ کے 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا۔ انتہا پسند جماعت کی تمام جائیدادیں اور اثاثیں محکمہ اوقاف کو ملیں گی۔ تمام بینک اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا افغان شہریوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا بھی فیصلہ۔ غیر قانونی رہائشیوں اور ان کے کاروبار کے خلاف کامبنگ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ غیر قانونی اسلحہ رکھنے کی سزا میں اضافے کی منظوری۔ ٹی ایل پی کا پرتشدد احتجاج، گرفتار ملزمان کی تعداد 326 ہو گئی۔ پولیس کا کہنا ہے پنجاب بھر سے 3400 ملزمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ملزمان کو اے، بی اور سی کیٹیگری میں تقسیم کر کے گرفتار کیا گیا۔ براہ راست تشدد اور توڑ پھوڑ میں ملوث افراد کی نشاندہی فوٹیجز سے کی جا رہی ہے۔ ٹی ایل پی کے 11 کارکنوں کا جسمانی ریمانڈ منظور۔ ملزمان کے خلاف تھانہ چونگ میں دہشت گردی کا مقدمہ درج ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی آج ملاقات ہوگی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی وفد کے ہمراہ وزیر اعظم ہاؤس جائیں گے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اختلافات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے شہباز شریف نے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم ہاؤس مدعو کیا۔ پنجاب حکومت کی بیان بازی سمیت مسائل کے حل پر بات ہوگی۔ اچھا، ابھی تک تو ان کی طرف سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے نہیں چھوڑنا ملاقات کے لیے۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی کی 18 نومبر تک حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔
मुकदमे की तफसीलात की दरखास्त पर विफाकी हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आला सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए रावलपिंडी रवाना। सहाफियों के सवाल पर कहा, बानी से मुलाकात की दरखास्त पर अभी जवाब नहीं मिला, लगता है इजाजत नहीं देंगे। मुलाकात में सूबाई काबीना की तश्कील पर मुशावरत होगी। काबीना से मुताल्लिक इस वक्त चलने वाली खबरों में कोई सदाकत नहीं। खैबर पख्तूनख्वा बैड गवर्नेंस, करप्शन और दहशत गर्दी का मरकज बन चुका। तहरीक इंसाफ की बतौर जमात पॉलिसी डिलीवर करना नहीं, इंतशार फैलाना है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर मफलूज कर दिया है। माजी में मौसूफ इंतशारी जमात को दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनों को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। कानून की हुक्मरानी सब पर लाजिम है, बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का सिंपोजियम से खिताब, कहा बैनुल अक़वामी हम आहंगी और बुनियादी हुकूक किसी भी माशरे के इस्तेहकाम में कलीदी अहमियत रखते हैं। इस्लाम का पैगाम बर्दाश्त और रवादारी का है, हम सब ने मिलकर माशरे की बेहतरी के लिए काम करना है। सेक्रेटरी जनरल राबता आलम इस्लामी डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा, बर वक्त और सस्ते इंसाफ की फराहमी माशरे में इस्तेहकाम का बाइस बनती है, नाइंसाफी माशरे की जड़ें खोखली करती है। गजा में इसराइली फोर्सेस की फलस्तीनियों पर फायरिंग, मुतादिद फलस्तीनी जख्मी। इसराइल की रिटायर्ड फौजियों की तंजीम अपनी ही फोर्सेस पर बरस पड़ी। कहा, इसराइली फोर्सेस ने येलो लाइन क्रॉस करने पर फलस्तीनियों को निशाना बनाया। लोगों को पता ही नहीं था ये लाइन कहाँ मौजूद है। ये लाइन सिर्फ नक्शे पर है, जमीन पर नहीं। इसराइली वजीर दिफा ने फौज से कहा है, गजा में जंगबंदी के खात्मे की सूरत में हमास को शिकस्त देने के लिए जामे मंसूबा तैयार करे। हमास ने गजा अमन मुआहदे के तहत मजीद 2 इसराइली यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। हमास का कहना है, इन यरगमालियों की लाशें हवाले कर चुके जिन्हें तलाश कर सकते थे। दीगर की लाशें तलाश करने के लिए खुसूसी आलात की जरूरत है। इसराइल का कहना है, गजा अमन मंसूबे के अगले मरहले में उस वक्त तक कोई पेशरफ नहीं होगी जब तक हमास तमाम लाशें हवाले नहीं कर देती। गैर कानूनी इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर से आहनी हाथों से निमट रहे हैं। गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फरोग पर यकीन रखते हैं। ऐसे अफराद को वतन वापसी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर से मुलाकात में गुफ्तगू। नील हॉकिंस का हालिया दहशतगर्द हमलों में फोर्सेस के अफसरों और जवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार। कज़ाफी स्टेडियम की बहाली के काम की तारीफ की। कहा, पाकिस्तान में यादगार वक्त गुजरा। मौजूदा दौर में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी तौर पर मकाम और वक़ार बढ़ा है। पाकिस्तान के खिलाफ काबिज अफगान तालिबान की जहरिया। चमन के काकड़ कबीले का पाक फौज से भरपूर इजहार यकजहती। कहा, हम पाक फौज और FC के शाना बशाना खड़े हैं, कोई हमारे मुल्क की जानिब मैली आंख से ना देखे। हमें इस जंग में शामिल होने के लिए हुकूमत पाकिस्तान की इजाज़त दरकार है। पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। मुख्तलिफ शहरों के अवाम का पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। कहा, किसी भी बैरूनी जहरियत पर अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़े हैं। पंजाब हुकूमत के स्मॉग कंट्रोल और माहौल दोस्त इक़दामात, फसलों की बाक़ियात जलाने के बजाय चारे के तौर पर इस्तेमाल। जदीद मशीनरी से 14 देहात में 1125 एकड़ रकबे से बाक़ियात जमा की गई। हुकाम का कहना है, जदीद मशीनरी के इस्तेमाल से स्मॉग में नुमाया कमी आई। मरियम नवाज कहती हैं, माहौलियाती बेहतरी के लिए जदीद मशीनरी का फ़रोग़ हुकूमत की तरजीह है। फसल जलाने से पैदा होने वाला धुआं स्मॉग का बाइस बनता रहा है।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात पोलिंग जारी। सदर के लिए इंडिपेंडेंट ग्रुप के हारून रशीद और हामिद खान, ग्रुप के आसिफ तौफीक के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सेक्रेटरी के लिए मियां इरफान अकरम और मलिक जाहिद असलम अवान मद्दे मुकाबिल 4393 वकला वोट का हक इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं, जिंदगी भर की माजूरी से बचाएं। इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज 19 अक्टूबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। एनईओसी का कहना है इब्तदाई 3 रोज में 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान की मुश्तरका मशकें स्ट्रीम 5 का आगाज। ISPR के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी हवाले से मशकें 24 अक्टूबर तक चिराट में मुनक्किद होंगी। दोनों ममालिक के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप मशकों में हिस्सा ले रहे हैं। मकसद बाहमी फौजी राबतों और तरबियती उमूर को बेहतर बनाना है। पाकिस्तान के पहले वजीर आजम और कायद आजम के रफीक लियाकत अली खान का 74वां यौम शहादत। शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को रावलपिंडी में जलसा आम के दौरान गोली मारकर कत्ल किया गया था। सदर आसिफ जरदारी का शहीद मिल्लत लियाकत अली खान को खिराज अकीदत। कहा, लियाकत अली खान की दयानत, कौमी यकजहती और जमहूरी उसूलों से वाबस्तगी आज भी मशअल राह है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं, लियाकत अली खान का यौम शहादत कौमी तारीख में अजीम कुर्बानी और अज़्म इस्तक़लाल की दरख्शा मिसाल है। उनके नजरियात और अफकार पर अमल पैरा होकर वतन अजीज को मुमताज मकाम दिलाया जा सकता है। बैनुल अक़वामी और मकामी मार्केट्स में सोना फिर महंगा हो गया। पाकिस्तान में फी तोला सोना 1900 रुपए इजाफे के साथ 4,42,800 रुपए पर पहुंच गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1629 रुपए इजाफे से 3,79,629 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी ऑन सोना $19 इजाफे से $4217 का हो गया।